بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج کی بڑی اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار کی جو ریت ہے اس کو ہمیشہ کی طرح برقرار رکھا اور فائنلی رات کو انڈیا کے ساتھ میچ میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. جیسا کہ آپ ناظرین سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک معمولی سا ہدف 120 رنز کا معمولی سا ہدف دیا. معمولی ناظرین اس لیے کیونکہ اگر رن ریٹ کے حساب سے بھی لے کر چلے تو 120 ایک بال پر ایک رن چاہیے ہوتا ہے. مطلب کہ 20 اوور کی جو بالیں بنتی ہیں وہ 120 اکاؤنٹ ہوتی ہیں, تو 120 بال پہ 120 رنز چاہیے. ناظرین 13 اوور کے بعد جو ایوریج تھی پاکستان کی اس ریکوائرمنٹ رن ریٹ جو 6.4 تھا, اور اس کے بعد جیسے ہی یہ ایوریج مطلب کہ بڑھتی شروع ہو گئی, اس کے بعد صاف لگا کہ اتنا کیا ہی مشکل ہے کہ کچھ بھی مطلب کہ نہیں ہو پا رہا. اور اسپیشلی ناظرین ان لوگوں سے جو ٹی وی پر بیٹھ کر مطلب کہ یہ ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے یہ ان ٹی وی مطلب کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شمولیت سے پہلے وہ ٹی وی شو پر بیٹھ کر بابر اعظم کو لے کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے, دوستی اور یاریاں نبھانے والی, اور بڑے بڑے عجیب آرگومنٹس اپنے دیا کرتے تھے اپنی سوچ کے متعلق, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کر بڑا آل راؤنڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بڑی مطلب کہ تنقید کرتے ہوئے بابر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے, ان کے بارے میں بڑی بڑی مطلب کہ انکمفرٹیبل سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے. اور خود کا ناظرین حال یہ ہے کہ ان کو جب ٹیم میں موقع دیا گیا, ان کو شامل کیا گیا اور ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ان کو شامل کیا گیا, تو ان کا حال یہ ہے کہ ان کے بیٹ سے بال جو ہے وہ ٹچ تک نہیں ہوئی. ناظرین بہت سارے جو ہے مزید پہلو بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی, دیکھنے کو نظر بھی آ رہے ہیں, لیکن اس وقت حالیہ جو نظر آ رہا ہے وہ عماد وسیم صاحب کے متعلق ہے, جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو سرکار ہے میدان میں مطلب کہ میدان میں آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے, تو اس وقت پاکستان کا ریکوائرڈ ریٹ جو 6.5 کے قریب تھا تقریباً, اور ان کے آتے ہی اتنی ایوریج بڑھتی چلی گئی کہ نہ اس بندے سے ناظرین ہٹ کیا جا رہا تھا, نہ اس بندے سے بال ٹچ کیا جا رہا تھا, اور اگر ٹچ ہو بھی رہا تھا تو اس بندے سے جو ہے وہ بھاگ کر رن جو ہے وہ نہیں تھا لیا جا رہا. ناظرین یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہاں ہم آخری 7 اوورز میں اتنے غلط ہو گئے کہ 120 کرا کر بھی 6 رن سے ہم میچ ہار گئے. یہ ناظرین ایک لمحہ فکری ہے, سوچنے والی بات ہے. اچھا ناظرین ایک بات آپ نے اور نوٹس کی ہوگی کہ میچ ہارنے میں ریزن کیا ہے؟ بیٹنگ لائن فیل, بالنگ لائن فیل, اس کے بعد فیلڈنگ وہ فیل. اور ریزن کیا ہے اس میں ناظرین؟ ریزن ناظرین صرف یہ ہے کہ یہ بیچارے اس وقت حالیہ موجودہ وقت میں اتنے سہمے ہوئے ہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب یقین جانے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کھلاڑی میدان میں اس وقت حالیہ موجودہ وقت میں ٹیم ہے اور مطلب کہ یہ ایک ٹیم کی شکل اختیار کرنے میں کامیاب ہے, یا کچھ بھی ایسا. ان سے ایک بھی ملک مطلب کہ یہ ملک کی قیادت کر رہے ہیں, کرتے ہوئے میدان میں اتر رہے ہیں, یا ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, یا مطلب کہ یہ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ میدان میں اتر رہے ہیں. کیونکہ عجیب لگ رہا ہے کہ یہ نہ کوئی پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے, نہ کوئی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے. یعنی یہ انڈین ٹیم تو چلو فل ٹائم جو ہے نا ناظرین, میرا ایک آرگومنٹس ہے, میں آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو نوٹس کیجئے گا. دیکھیں جو انڈین ٹیم ہے نا وہ فل ٹائم جو وہ کرکٹر ہے, لیکن جو امریکن ٹیم تھی وہ پارٹ ٹائم کرکٹر تھی. یاد رکھیے گا کہ جو امریکن ٹیم تھی وہ سارے بیچارے اپنی نوکریاں اپنی جابز کرتے ہیں اور پارٹ ٹائم اپنے شوق کو برقرار رکھتے ہوئے کرکٹ کو دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ پارٹ ٹائم کرکٹرز نے ان کی وہ دھلائی کی ہے کہ آپ یقین جانیں کہ اس طرح ان کو فارغ کر دیا ہے کہ یہ بیچارے مائنڈلی طور پہ جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکے ہیں. ان کو مفلوج کر دیا ہے پوری طرح سے, یہ ہل گئے ہیں, پورے کے پورے ہل گئے ہیں. یہ ابھی بھی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنی بری شکست, اور وہ بھی ہم اتنے نامی گرامی نام, ٹھیک ہے, سب کے سب فیل, اور اس کے بعد یہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیلتے ہیں تو ان کا حال جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے ناظرین. اور ناظرین اتنی گروپنگ ہے ٹیم کے اندر, اتنی گروپنگ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح اندر بیٹھے ہوئے لوگ
लोगों के ऊपर टीम को मतलब कि इस तरह टीम को चला रहे हैं जैसे कोई हाकिम अपनी मर्जी से फैसले अपने नौकर पर मुसल्लत करते हुए उससे काम ले रहा है। ये बिल्कुल ये चीज चल रही है सामने, देखने को यही चीज दिख रही है, महसूस हो रही है। मतलब कि ये लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नकब लगा रहे हैं कि टीम के अंदर अपने रिश्तेदारों को नवाजना है, अपनी मौज करनी है, अपने हमारे खाते चलते रहे, हमारा और जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर कंट्रोल रहे, पाकिस्तान की इज्जत आबरू जो है वो जाए भाड़ में। मुझे तो नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही हकीकत में यकीन जाने कि ऐसे ही महसूस होता है। और आप नाज़रीन यकीन जाने कि कोई ऐसी नौसत पड़ी हुई है टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि इस टीम की नौसत ऐसे टीम के ऊपर मंडला रहे हैं नौसत के कि जो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले। यानी जो भारत के खिलाफ रात को गुज़िश्ता रात जो बॉलिंग की है नो डाउट बहुत अच्छी की है, लेकिन जो मिस फील्डिंग की है इसके जिम्मेदार कौन है? बार बार कैच छोड़े गए हैं। आप यकीन जाने कि मैं जब देख रहा था तो आप ऐसा लगता था कि ये 100 रन भी जो है ना वो नहीं बना पाएगी, मतलब कि 100 रन और पूरे बनते भी नहीं थे अगर ये मिस फील्ड ना करते। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इन्होंने हमेशा की तरह मुखालिफ टीम पर जो है मेहरबानियां अपनी जारी रखी और हमारी टीम की कोताहियां, हमारी टीम की घटियापन, हमारी टीम की जो गलतियां हैं वो हमेशा की तरह अल्लाह के फजल करम से जो वो गलतियों वाली रीत है उसको बरकरार रखते हुए मिस फील्डिंग, कैच ड्रॉप। और आप यकीन जाने कि अब ऐसा लगता है कि इनकी जो है फितरत में ये चीजें शामिल हो गई हैं कि हेड। और इसके अलावा नाजरीन एक और स्टेटमेंट जो हेड कोच है उन्होंने दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुतालिक, वो एक बहुत जो है ना मतलब कि काबिले दीद और नोटिस करने वाला पॉइंट है। देखें उन्होंने भी जो है ना गोरों ने भी हाथ इनके सर से उठा लिए, उनको भी पता चल गया कि ये सुधरने वाले नहीं है। हेड कोच ग्री क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजीद काम करने से माजरत कर ली है। भारत से शिकस्त के बाद ग्री क्रिस्टन ने अपने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया है। ग्री क्रिस्टन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक मुआहदा तय हुआ था और रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजरीन ग्री क्रिस्टन ने भारत से हार के बाद खिलाड़ियों को खूब डांटा और साफ तौर पर कहा कि आपको प्लान दिया जाता है लेकिन आप उस प्लान पर अमल ही नहीं करते, आप उस प्लान को फॉलो करना मुनासिब ही नहीं समझते, लिहाजा आपको कोच की हरगिज़ जरूरत नहीं है, आप अपनी मर्जी करें। तो मैं जो है ना उन्होंने इसके बाद जो है ना वो इस्तीफा दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर अपना आर्गुमेंट्स जो है ना वो क्लियर तौर पर इनके सामने पीसीबी के सामने रख। इसके अलावा नाजरीन मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट देखें। टीम हारने के बाद सरकार फरमाते हैं कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। यानी अब और लोगों को नवाजने का जो है सिलसिला वो शुरू होगा और मतलब कि ऐसे लोग जिनको इससे पहले नहीं नवाजा जा सका अब इस टीम के अंदर मतलब कि जगह खाली करके उन लोगों को नवाजा जाएगा। अच्छा नाजरीन आपने गौर किया होगा कि ये जो सरकार है मोहसिन नकवी नाम का जो वायरस है, आप यकीन मैं तो इसको वायरस ही बोलूंगा क्योंकि जो इस तरह की करकर्दगी जो है वायरस ही कर सकता है कोई ना कोई, जिस तरह कोरोना वायरस था। खैर मोहसिन नकवी जो ऐसा वायरस है, इन्होंने आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इन्होंने जिस चीज में भी हाथ डाला है ना, जिस चीज में भी हाथ डाला है आप यकीन जाने कि अल्लाह के फजलो करम से रिजल्ट जो है ना उस चीज का वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जैसा ही सामने आया है। ये नाजरीन मतलब कि वजीर दाखिला ये है पाकिस्तान के, और नाजरीन पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ जो है वो आपके सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म और जबर ज्यादतियां हो चुकी हैं या हो रही हैं, मौजूदा वक्त में हो रही हैं, वो भी आपके सामने है नाजरीन। तो हाल ये है मोहसिन नकवी साहब की क़यादत का, तो ये नाजरीन इंसाफ की जो है वो क़यादत है और मेरे अंदाजे से नाजरीन ये इन्हीं का साया जब तक सरों पे कायम रहेगा बातिन लोगों का, तो ये इसी तरह खज्जल ख्वार जो है ना होते रहेंगे। तो ये थी नाजरीन अब तक की अपडेट्स, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।